परम सन्मान योग सर्वशक्तिमान सर्व कला समर्थ सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोदी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जीओ, बहुत चढ़ती कला का दशमेश पिता का कवि दरबार चल रहा है। तुसी सारे बहुत आनंद मान रहे हो, चढ़ती कला के जयकारे भी छड़ रहे हो, चढ़ती कला दीयां कवितावां सरवण कर रहे हो। तो सत संगत जीओ, आओ सब तो पहला दशमेश पिता की ही बख्शिश की हुई चढ़ती कला की प्रतीक फतेह की सांझ पाइए। सारे गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुषों के इस महान जप तप अस्थान ते महान आत्मा संत बाबा सुच्चा सिंह जी की सालाना याद मनाने लई आपां सारे इत्थे एकत्र होए हैं। तो सत संगत जीओ, सिरज के जांदे ने जग ते एक नवा इतिहास जो उन्हां विद्वानां दियां यादां मनाईयां जांदियां। सिरज के जांदे ने जग ते एक नवा इतिहास जो उन्हां विद्वानां दियां यादां मनाईयां जांदियां। जूझदे इंसान जो इंसानियत दे वास्ते उन्हां इंसानां दियां यादां मनाईयां जांदियां। जूझदे इंसान जो इंसानियत दे वास्ते उन्हां इंसानां दियां यादां मनाईयां जांदियां। ज्ञान दा धन संचदे ते ज्ञान दा धन वंडदे उन्हां धनवानां दियां यादां मनाईयां जांदियां। छड्ड जांदे जो दिलां विच मिठियां यादां दा नूर उन्हां मेहमानां दियां यादां मनाईयां जांदियां। छड्ड जांदे जो दिलां विच मिठियां यादां दा नूर उन्हां मेहमानां दियां यादां मनाईयां जांदियां। तो अज आपां महापुरुषों की याद मना रहे हैं। सत संगत जीओ, भले पुरुषों के सदका संसार अंदर साडे कलयुगी जीवां दे भले होए ने। भले पुरुषों के सदका संसार अंदर साडे कलयुगी जीवां दे भले होए ने। ये धरती खली है नाम दे आसरे ते ओदे ही आसरे ते अंबर खले होए ने। धरती खली है नाम दे आसरे ते ओदे ही आसरे ते अंबर खले होए ने। तो साध संगत जीओ, इस अस्थान ते महापुरुषों की घाल कमाई और सेवा बारे चार लाइनां कह रहा हाँ। शायर साहबान कि जीवन विच संतुष्टि जे भालदे हो दिल खोल के करो समाज सेवा। जीवन विच संतुष्टि जे भालदे हो दिल खोल के करो समाज सेवा। पूजा पाठ पवित्र है काम जिद्दां उसे तरह पवित्र है काज सेवा। सेवा होवे निष्काम ते निरस्वार्थ बेगर्ज ते बेलिहाज सेवा। नूर एक दिन आउंदा है समा ऐसा रख देंदी है सीस ते ताज सेवा। एक दिन आउंदा है समा ऐसा रख देंदी है सीस ते ताज सेवा। भाई लहणा जी ने गुरु नानक पातशाह की सेवा की ते गुरियाई का ताज प्राप्त किया। इस तरह बिरध अवस्था विच गुरु अमरदास पातशाह उन्होंने बेअंत सेवा की गुरु अंगद देव जी महाराज की ते गुरियाई का ताज प्राप्त किया। सत संगत जीओ, तो अर्ज कर रहे हैं एक दिन आउंदा है समा ऐसा रख देंदी है सीस ते ताज सेवा। सेवा अते सिमरन कह गए गुरु नानक इस सिੱਖੀ महल दे थम ने दो। नूर बाकी व्यर्थ ने कम सारे एहो जिंदगी दे असल कम ने दो। सेवा अते सिमरन ये दस्या गुरु नानक इस सिੱਖੀ महल दे थम ने दो। नूर बाकी व्यर्थ ने कम सारे एहो जिंदगी दे असल कम ने दो। तो सत संगत जीओ,
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਚਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਚਕ ਸਾਹਿਬ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਿਲਮੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰੂ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਿਲਮੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਜਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ 56 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਤੇ ਜੇ 56 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਜੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਲਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰੂ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਿਲਮੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਜਰਨ ਹੋਇਆ, ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਹਲਕੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਹਲਕੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਚਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੇਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਕਤ ਕਲਮ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਕਤ ਕਲਮ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਭਰਦਾ ਕਵੀ ਜੋ ਬਾਰੂਦ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 100 ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਲੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਸੂਰਜ, ਇਕੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। 100 ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਲੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਸੂਰਜ, ਇਕੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਝੂਠ ਮੂਠ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿੰਨੇ, ਓਏ ਕਿੰਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਜੋ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਜੋ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਹੋਂ ਖੁੰਝਿਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਰਾਹੋਂ ਖੁੰਝਿਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਨੂਰ ਵਰਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਨੂਰ ਵਰਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵੀ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਜਗ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੂ ਜਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਜਗ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੂ ਜਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਝਲਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਗ ਰਹੀ ਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਗ ਰਹੀ ਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਪੌਣ ਵਗ ਰਹੀ ਏ।
ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਬੱਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ। ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਬੱਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ। ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਪਪੀਹਾ ਪਿਆ ਕੂਕਦਾ ਏ, ਬਲ ਸੀਨੇ 'ਚ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੜਫੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੜਫੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਭੌਂ ਜਾਵਾਂ? ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੜਫੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਭੌਂ ਜਾਵਾਂ? ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂਆ ਕਦੇ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹ ਕੂਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਹਰ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੂਆ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਫਤਿਹ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਉ ਸੁਆ ਵਰਗਾ ਨਾਉ ਸੱਜਣ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਠਗੀਆਂ ਹੈ, ਨਾਉ ਸੱਜਣ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਠਗੀਆਂ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਬੇਦਰਦ ਮਲਾ ਵਰਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵਰਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵਰਗਾ। ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਘੋਲੇ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਂਗਰਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਸੂਮ ਜਾਪੇ, ਐ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘੂਕ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਧਨ ਮਾਲ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਧਨ ਮਾਲ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੌਲਤ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਨਹਾਰ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੇ ਪਾਪ 100 ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੁਕਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਹਰ ਥਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਉਹਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੇ ਪਾਪ 100 ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੁਕਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਹਰ ਥਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਉਹਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਹਰਨ ਖਾਤਰ, ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਨਿਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਿਰਦਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਠਾਰਨੇ ਲਈ, ਵੰਡਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਗਊਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਛਡਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਕਰਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਰਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ।
ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਆਇਆ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਆਇਆ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਜਾਚਕ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਦ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਹੈ ਚਮਨ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਪਦੇ ਥਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਤਪਦੇ ਥਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਘਟਾ ਟੋਪ ਹਨੇਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਮਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿ ਕਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਮੀ ਪਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆਪਣੇ ਆਣ ਤੁਲੰਬੇ ਗਿਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਸਿੱਧੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵੜ ਗਏ ਸਰਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਸਿੱਧੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵੜ ਗਏ ਸਰਾਂ ਅੰਦਰ। ਦੱਸਿਆ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਦੋ ਰਾਹਗੀਰ ਕੋਈ, ਦਗਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਪਣ, ਵੇਸ ਭੂਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਪਣ ਫਕੀਰ ਕੋਈ। ਦਗਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਪਣ, ਵੇਸ ਭੂਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਪਣ ਫਕੀਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪ ਆਏ ਮੇਰੀ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਕਰੋ ਆਰਾਮ, ਇਹ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਓ ਸੂ, ਇਹ ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਮੀ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਅੱਜ ਫਸੀਏ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਓ ਸੂ, ਇਹ ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਮੀ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਅੱਜ ਫਸੀਏ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਸਾਵੇਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਸਾਵੇਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਬਾਤ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਸਾਵੇਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਘਾਬਰ ਨਾ, ਓਏ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਘਾਬਰ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ
ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਮਨ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣ ਚੋਟਾਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣ ਚੋਟਾਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੰਸ ਵੀ ਬਗਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟਾ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੰਝ ਡਬੋ ਸਕਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੰਸ ਵੀ ਬਗਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟਾ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੰਝ ਡਬੋ ਸਕਦਾ। ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬਗਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬਗਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਚਿਲਕਦਾ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਾਲਾ ਪਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਡਿੱਗਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਇਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡਿੱਗਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਨੂਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਖ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਨੂਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਖ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੋਲ ਉਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੋਲ ਉਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਂਝ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਏ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੂਰ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਜੀ ਪਿਆ ਏ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੂਰ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਜੀ ਪਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਜੀ ਪਿਆ ਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ 2 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚੇਚਾ ਚੇਟਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਸ ਚੇਟ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਚੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੁਨੇਹੜਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 2 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਤੇ, ਕਿ ਖਾਈਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਪਾਈਏ ਜਗ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਈਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਪਾਈਏ ਜਗ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਟੌਰ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟੌਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਹੈ।
नहीं किसे पहरावे दा टौर इना जिन्ना टौर सरदार दी पग दा है। पग नहीं सरदारी दा ताज है वो इनू सिरां तो कदे नहीं लैण देना, वरना कदे भी पिता दशमेश जी ने नहीं अपनी गोदी विच बैण देना। वरना कदे भी पिता दशमेश जी ने नहीं अपनी गोदी विच बैण देना। तो दूसरा शेर है साध संगत जी, हालाते हाजरा ते अज असी सारे सिੱਖੀ ਦਾ दर्द रखन वाले बड़ी शिद्दत नाल महसूस करते हैं। अज साडे नौजवान बच्चे सिੱਖੀ तो दूर जा रहे हैं। तो क्यों एक ऐसा वरतारा चल रहा है, क्यों हो रहा है? एक शेर तुहाडी नज़र कर रहा साध संगत जीओ कि तर्जे जिंदगी बदल गई बच्चियां दी, कदरां कीमतां गईयां ने खो अजकल। तर्जे जिंदगी बदल गई बच्चियां दी, कदरां कीमतां गईयां ने खो अजकल। बर्गर खा खा के बर्गर बनी जाते, खाने भुल गए केले ते स्यो अजकल। बर्गर खा खा के बर्गर बनी जाते, खाने भुल गए केले ते स्यो अजकल। दुध इन्हां नूं दंदियां वटदा है, लड़दा इन्हां नूं देसी घ्यो अजकल। ओए मैंने बदल गए प्यार ते दोस्ती दे, उड्डी रिश्तियां विचों खुशबू अजकल। मैंने बदल गए प्यार ते दोस्ती दे, उड्डी रिश्तियां विचों खुशबू अजकल। ये क्यों होया साध संगत जीओ? वक्खो वखरे कमरे ने बच्चियां दे, वक्खो वखरे कमरे ने बच्चियां दे, अंदर ही वड़े रहिंदे बूहे ढो अजकल। वो अज मोबाइल है इन्हां दी मां बनिया ते कंप्यूटर है इन्हां दा प्यो अजकल। वक्खो वखरे कमरे ने बच्चियां दे, अंदर ही वड़े रहिंदे बूहे ढो अजकल। अज मोबाइल है इन्हां दी मां बनिया ते कंप्यूटर है इन्हां दा प्यो अजकल। अज बच्चियां कोल 10 मिनट का समा नहीं अपने वड्डियां कोल, बजुर्गों कोल, माँ बाप कोल बैठ के कोई गुरु की गल, कोई चंगी गल सीख सकन, कोई कदरां कीमतां सीख सकन। तो ना माँ बाप कोल ही टाइम है साध संगत जीओ। अज मातावां भैणां मैं देखदा टीवी ते सीरीयलों तो ही वेल नहीं मिलता, तो उन्हां कोल भी इन्ना टाइम नहीं माँ बाप कोल कि अपने बच्चों को 10 मिनट बिठा के गोदी विच कोई चंगी गल सिखा सकन। सानू यतन करना चाहिए, क्योंकि अज साडी नौजवान पीढ़ी गुरु दरबारां तो भी टुट गई है, गुरसिੱਖੀ तो भी दूर जा रही है। यतन करिए अपने बच्चों को संभाल सकीए, ये साडा सब तो वड्डा उद्यम होएगा और ये साडे समागम मनाए तां ही सफले हो सकणगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जड़ियाँ रचनावां मैं तुहाडी नज़र कीतियां ने, दास की ये पुस्तक है प्रगटी जोत पसरिया नूर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ने। जिस किसी को जरूरत होवे तुसीं बाद विच मेरे पासों प्राप्त कर लेना, 2-4 कापियाँ मेरे पास ने। मैं आप सारिया संगतां दा धन्नवादी हाँ। महापुरुषों का संत बाबा अमीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर साल इत्थे कवि दरबार करवा के संगतां दे दर्शन कराउंदे ने। और अपने वड्डे वीर चमन साहब का भी मैं धन्नवादी हाँ, जिन्हां राहीं ये महापुरुषों का हुक्म पहुँचे, आपके दर्शन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। भुल चुक दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।